promoted to SEM 5. Congratulations. Down, you got a bonus. Now it is a final year. To the subject, છેલ્લા સેમેસ્ટર એટલે સેમ 3-4માં તો આપણે accounts લેતા હતા. We were dealing with accounts all these semesters, right? But now we are changing the track. Now we are going to deal with another technical subject. The name of the subject is there on your screen, direct taxes. You can call it income tax also, right? તો આ વખતે આપણે ટેક્સના સબ્જેક્ટ માટે એકબીજા સાથે ઓનલાઈન ઓફલાઈન ક્લાસરૂમમાં જ્યારે પણ શક્ય બનશે ત્યારે એ ભણવાનું થશે. So let us go with the syllabus and all. BBA SEM 5 direct taxes તમારે સાથે સાથે લખતા જવું હોય, નોટ ડાઉન કરતા જવું હોય તો બી આપ કરી શકો છો, રાઈટ? Materials and everything will be shared to you in PDF later on. એટલે મટીરિયલની કંઈ ચિંતા કરતા નહીં. અત્યારે તો તમે હું સિલેબસનું પહેલાં કન્ટેન્ટ સમજાવું છું, સિલેબસ સમજાવું છું, નેમ્સ ઓફ ધ ચેપ્ટર્સ, પેપર સ્ટાઇલ, which one is theoretical, which one is practical, etc. So there we go. Name of the subject is direct taxes. Here is the syllabus. You have got 7 chapters. First chapter, definitions. It is a theory chapter. Then second, incomes exempt from tax under section 10. It is also theory chapter. Third chapter, residential status of an assessee. It's a theory plus practical. Chapter number 4, income tax authorities, which is also theory chapter. 5, major chapter from point of view, income of salary, practical only. Number 6, income from house property, again theory, again practical chapter, not a theory, practical chapter. And number 7, income from business and profession. It is also practical. So 7 chapters in your SEM 5. Out of this, first, second, fully theory. Fourth, fully theory. Third, partly theory, partly practical. 5, 6, 7, again fully practical, right? Now this is the syllabus that we have to learn one by one during SEM 5. All the chapters are carrying equal weightage of 14 marks. The paper style of your syllabus is this. You can see. You may write down also. Question first from the first chapter. In option, there is a second chapter. So first and second chapter, both are optional. Definitions and ORMA's residential status છે, and mostly residential status માંથી sums પૂછાય છે. So you can put first chapter of definition in option also. Again, definitions are quite easy. So first chapter and second chapter both are in option of each other. In the same way, you can see question number 2. Incomes exempt from tax and income tax authorities. These two are also in option. That's the question number 2. Then question number 3. 3, 4, 5, 3 practical questions છે. You can see examples are there of 14 marks again. First, income from business, and ORMA be income from business. Every the question number 4, income of salary
એના ઓરમાં બી ઇન્કમ ઓફ સેલેરી, and the last income from house property, એના ઓરમાં ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી. એટલે જે ત્રણ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે, બિઝનેસ, ઇન્કમ, સેલેરી અને હાઉસ પ્રોપર્ટી, એ ત્રણેય એકબીજાની ઓપ્શનમાં નથી. એ ત્રણ ઇનડાયરેક્ટલી કમ્પલસરી ચેપ્ટર્સ છે. તો આ છે આપણી પેપર સ્ટાઇલ. નાઉ કમિંગ બેક ટુ અવર title of the subject, direct taxes. First of all, today's lecture is an introductory lecture in which we are not going to start any chapter specifically, but we have to take the overview of Indian tax system. Of course, overview of tax system is not a part of university syllabus, but if we want to enter the subject, it is very much necessary for all the students to have the broader idea. That is why I think it is very much necessary for us to know about taxes or how the tax system works. So forget about direct taxes. Now let us focus on the word tax. What is tax? You know, આપણે ટેક્સનું નામ તો ઘણી જગ્યાએ સાંભળતા હોઈએ છીએ, બોલતા હોઈએ છીએ. ઇન્કમ ટેક્સ ને જીએસટી ને આ ટેક્સ, પેલો ટેક્સ ને. વોટ ઇઝ ટેક્સ? યુ નો દેટ? એકચ્યુઅલી ટેક્સની ડેફિનેશન જે છે ઇકોનોમિક્સમાં આવે છે. Tax is a kind of amount which is charged by the government on our income. ગવર્મેન્ટ આપણી ઇન્કમ ઉપર જે અમાઉન્ટ, ફિક્સ અમાઉન્ટ કે પર્સન્ટેજ પ્રમાણેની અમાઉન્ટ જે કલેક્ટ કરે છે એને ટેક્સ કહેવાય છે. ટેક્સ ઇઝ ઓફ ટુ ટાઈપ્સ. This is very important. There are two types of taxes: direct tax and indirect tax. For SEM 5, we are concerned with direct taxes only. However, you must be knowing the meanings of both. Means what is direct tax, what is indirect tax, and what is the difference between direct tax and indirect tax. Always remember, direct tax is a tax which is payable by the person who is liable to pay tax. And this tax is non-transferable on any other person. Non-transferability is the main characteristic of direct tax. For example, income tax. આપણે ઇન્કમ ટેક્સ ભરીએ છીએ. Once we pay income tax, can we transfer income tax on any other person and recollect? No. આપણે ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાનો છે. માની લ્યો કે મેં ગયા વર્ષ માટે 1200 રૂપિયા ઇન્કમ ટેક્સ ભરી દીધો. હવે હું કોઈ બીજા પાસેથી આ 1200 રૂપિયા કલેક્ટ કરી શકીશ પાછા? નહીં. નોન ટ્રાન્સફરેબલ. તો ડાયરેક્ટ ટેક્સ જે છે એ નોન ટ્રાન્સફરેબલ છે. જેણે ભરવાનો છે, જે પાર્ટીએ, જે પર્સને ભરવાનો છે, જેની એ જવાબદારી છે, એણે એ ભરવાનો થશે અને ત્યાર પછી બીજા કોઈ પાસેથી એ રીકલેક્ટ કરી શકતા નથી. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. On the contrary, indirect taxes are transferable. એટલે the person who is liable to pay tax will pay, but he can add the tax amount in bill and recollect the same from customers. In that sense, goods and service tax is an indirect tax. કારણ કે જીએસટી કોના ઉપર છે? ગુડ્સ ઉપર છે અને સર્વિસ ઉપર છે. જે લોકો ગુડ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે એમના ઉપર છે. એ લોકો જીએસટી પે કરે છે. એમનો જે રેટ હોય તે
5% હોય, 12% હોય, ઓર 18 કે 28% હોય, જે ટેક્સ કેટેગરીમાં આવતા હોય એ લોકો પે કરે છે. પછી શું કરે છે, જ્યારે આપણે એમની પાસેથી ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ કે સર્વિસીસ પરચેસ કરીએ છીએ ત્યારે બિલમાં એડ કરી આપણી પાસેથી કલેક્ટ કરે જ છે, તો આપણે એ ઇનડાયરેક્ટલી પે કરીએ છીએ. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. સો all the non-transferable taxes are direct taxes and transferable taxes are indirect taxes. India is following three-tier structure. Three-tier structure. પહેલું સ્ટ્રક્ચર છે local tax. Certain taxes are payable to the local authority. Local authority એટલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. અમુક ટેક્સીસ એવા છે કે જે આપણે અહીંયા લોકલ લેવલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને પે કરવાના હોય છે. યુ નો વિચ ટેક્સીસ આર પેએબલ ટુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન? ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, એવરી યર વી પે હાઉસ ટેક્સ ઓર વોટર ટેક્સ, ડ્રેનેજ સેસ, સ્ટ્રીટ લાઇટ સેસ. તો આપણી ઘરે વેરો આવતો હોય, મકાન વેરો આવતો હોય, પાણી વેરો આવતો હોય, તમે એની રિસીટમાં જોજો આ બધા ટેક્સના નામ લખેલા હશે. તમે 600 કે 700 રૂપિયા માની લો ટેક્સ ભરેલો હોય, એનું આખું બાયફર્કેશન આપેલું હોય કે આટલા આટલા ટેક્સ છે. એ બધા લોકલ ટેક્સીસ છે જે આપણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને પે કરીએ છીએ. આ પહેલું લેવલ, પહેલું સ્ટ્રક્ચર. બીજું લેવલ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. સર્ટન ટેક્સીસ આર પેએબલ ટુ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. Can you name a few taxes which we pay to the state government? Any idea? Stamp duty. Stamp duty is the income of state government. In the same way, there are certain taxes which are payable to the central government. Right? Income tax is a central tax. GST, it is a combined tax of central and state. Suppose તમે 18% GST pay કરો છો, then half of it, that is 9%, goes to central treasury and other 9% goes to state treasury. You know that. There are two types of GST. તો એ સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટનો કમ્બાઇન્ડ ટેક્સ છે. તો આપણે 3 જગ્યાએ આવા ટેક્સ ભરવાના હોય છે આખા વર્ષ દરમિયાન. અમુક ટેક્સીસ આપણે કોર્પોરેશનને પે કરીએ છીએ, અમુક સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને, અને બીજા કેટલાક આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને પે કરીએ છીએ. આ રીતે 3-tier સેટઅપ છે ઇન્ડિયામાં. નાઉ આઉટ ઓફ ઓલ ધીસ ટેક્સીસ we are concerned with income tax because the name of our subject is direct tax, and over here direct tax means income tax only. So during the whole SEM 5, our discussion and calculation would be limited to income tax only. આ બધા જે કંઈ ચેપ્ટર્સ છે, all 7 chapters are included in income tax. Remember, you will study GST in SEM 6. SEM 6માં GST આવે છે as per the new syllabus, પણ SEM 5માં તો આપણે ઇન્કમ ટેક્સ રિલેટેડ જ સ્ટડી કરવાનો છે. So now we are diverting towards income tax. What is income tax, you know? Obviously, આપણી ઇન્કમ ઉપર આપણે જે ટેક્સ પે કરીએ છીએ, that is income tax. ઇન્કમ ટેક્સ કોને લાગે? I mean to say, up to how much income tax is not charged, and beyond that income tax is charged. તમને ખબર છે કે વર્ષની કેટલી ઇન્કમ થાય, કેટલી અમાઉન્ટ સુધીની ઇન્કમ થાય, ત્યાં સુધી ઇન્કમ ટેક્સ પે કરવો પડતો નથી. Any idea? You must be knowing, you may have read the newspapers during budget session especially. Income up to 2,50,000 is exempt. Exempt એટલે એના ઉપર એટલો ટેક્સ લાગતો નથી. વર્ષની 2,50,000 સુધીની ઇન્કમ ઉપર કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી. 0%.
Starting from 2,50,000 to 5 lakh, 5% income tax. From 5 lakh to 10 lakh, 20% income tax. And for the income above 10 lakh, it is 30%. So this is the slab, right? And income tax na slab kehvay. 0 to 2,50,000 nil, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and above 10 lakh it is 30%. આ ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબ્સ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. બીજું કહું, ખાસ કરીને ટેક્સના સબ્જેક્ટમાં સી અકાઉન્ટન્સી અને ટેક્સેશન આ એક પોઈન્ટ ઉપર એકબીજાથી ઘણું બધું અલગ થઈ જાય છે. અકાઉન્ટન્સીના જે કોઈ ચેપ્ટર્સ હોય છે ને, યર આફ્ટર યર દે રિમેન ધ સેમ, ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સર્સ બોથ આર સેમ એવરી યર. પણ એવું ટેક્સમાં થતું નથી. Tax is a subject which is totally based on provisions. Provisions, or you can call them norms or rules and regulations. ટેક્સના જે રૂલ્સ છે, જે પ્રોવિઝન્સ છે, એ દર વર્ષે બદલતા હોય છે. તમને ખબર જ છે કે દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીના આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર પાર્લામેન્ટમાં બજેટ પ્રેઝન્ટ કરે છે. યુ નો દેટ. અને તમે બજેટ જે છે ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા બી હો છો. આ જે બજેટ આવે છે એમાં ઇન્કમ ટેક્સના આવતા વર્ષના જે રૂલ્સ હોય છે એ બધા પ્રેઝન્ટ કરે છે કે જે પછીની 1 એપ્રિલથી આપણે લાગુ પાડવાના હોય છે. એનો મિનિંગ એવો થાય કે છેલ્લું બજેટ જે આવ્યું એ ફેબ્રુઆરી 2020ને આવ્યું. આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામન એમણે આ બજેટ પ્રેઝન્ટ કરેલું. 1 ફેબ્રુઆરી 2020ના રોજ જે બજેટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે પ્રેઝન્ટ કરેલું, that will become effective from 1 April 2020, covering the period of whole year from 1 April 2020 to 31st of March 2021. એટલે આ જે અત્યારનું આપણું જે પ્રેઝન્ટ યર છે દેટ ઇઝ 2020-21. આ વર્ષમાં, આ વર્ષ તો હજી ચાલુ છે, એના તો હજી 3 મહિના જ ગયા છે. એટલે આપણે જે કંઈ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન સ્ટડી કરવાના થશે એ છેલ્લું જે કમ્પ્લીટ થયેલું યર છે. આઈ રિપીટ, છેલ્લું કમ્પ્લીટેડ યર. છેલ્લું કમ્પ્લીટેડ યર કયું હોય? 2020-21 પહેલાંનું, એક્ઝેક્ટ પહેલાંનું યર, દેટ ઇઝ 2019-20. 2019-20 ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે આપણે આખા વર્ષમાં સેમ 5માં અને ઇવન સેમ 6માં પણ જે પ્રોવિઝન્સ સ્ટડી કરવાના છે એ 2019-20ના કરવાના છે. 2019-20ના રૂલ્સ રિલેટેડ ટુ ઇન્કમ ટેક્સ એ 2019ના બજેટમાં આવેલા હોય. ફેબ્રુઆરી 2019માં જે આવેલું એ વર્ષમાં એ રૂલ્સ આવેલા હોય. હવે 2019માં સિનારીઓ એવો હતો કે આપણા જનરલ ઇલેક્શન્સ બી 2019માં હતા, એપ્રિલ મેમાં, ઇફ યુ રિમેમ્બર. એટલે ફેબ્રુઆરીમાં જે છે એ ફૂલ બજેટ નહોતું આવેલું. ફેબ્રુઆરી 2019માં ઇન્ટરિમ બજેટ જ આવેલું. પછી જનરલ ઇલેક્શન થયા, એન્ડ ન્યૂ ગવર્મેન્ટ વોઝ ઇલેક્ટેડ, એન્ડ ધેન ઇન જુલાઈ 2019 the new budget, full-fledged budget, was presented in the parliament by Shri Nirmala Sitaraman. એટલે આપણે ફેબ્રુઆરી 2019નું ઇન્ટરિમ બજેટ અને જુલાઈ 2019નું ફૂલ બજેટ, આ બે બજેટને કમ્બાઈન કરી અને એના જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ આવેલા ઇન્કમ ટેક્સના એ આપણે આ વર્ષમાં સ્ટડી કરવાના છીએ. Because these provisions were related
with the year 2019-20. 2019-20 is our previous year, and that would be the year under consideration for the whole SEM 5 and SEM 6. મેં જે તમને હમણાં ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબ્સ કયા એ બી 2019-20ના હતા. સો નાવ યુ આર ક્લિયર હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ. દર વર્ષે પ્રોવિઝન્સ ચેન્જ થતા હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. ક્વેશ્ચન્સ એના એ રહે છે, પણ રૂલ્સ બદલાઈ જાય છે, એને કારણે આન્સર્સ બી બદલાઈ જતા હોય છે. એટલે ટેક્સની બુક દર વખતે નવી જ આવતી હોય છે. એટલે ક્વેશ્ચન્સ તો જેમના તેમ હોય, પણ રૂલ્સ બદલાઈ જાય એટલે મેથડ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન બદલાઈ જાય. મેથડ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન બદલાઈ જાય એટલે આન્સર બી બદલાઈ જાય, અમાઉન્ટ્સ બદલાઈ જાય, ઘણું બધું. ફોર્મેટ્સ ઘણીવાર બદલાઈ જાય. પણ જે કંઈ પણ 19-20ના રૂલ્સ છે મારી પાસે ફાઇલમાં નોટ કરેલા જ છે, અને તમને જે કંઈ હું ભણાવવાનો છું 19-20ના રૂલ્સ મેં મારી રીતે બધા સોર્ટ આઉટ કરેલા જ છે. ડોન્ટ વરી કે આપણે તો ફેબ્રુઆરી 2019નું કે જુલાઈ 19નું ન્યૂઝપેપર તો રાખ્યું નથી, તો પશ્ચિમ જવા દીધું છે, તો હવે ક્યાંથી રૂલ્સ ગોતશું? ડોન્ટ વરી, આઈ હેવ અ ફાઇલ એન્ડ ઇન દેટ આઈ હેવ ઓલરેડી રેકોર્ડેડ ઓલ ધ પ્રોવિઝન્સ. આઈ ઓલવેઝ ડુ ઇટ એવરી યર, કારણ કે મારે નેક્સ્ટ યર પાછા એ ભણાવવાના હોય છે. દેટ ઇઝ વાય ધીસ રેકોર્ડ ઇઝ હાઈલી યુઝફુલ ટુ મી. સો ડોન્ટ વરી. તમને જે થિયરી ચેપ્ટર્સ છે એનો લીથો રેડી છે, પણ જેમ જેમ થિયરીના ચેપ્ટર્સ આગળ ચાલશે એ રીતે હું એની PDF ફાઇલ જે છે એ તમને શેર કરી દઈશ. યુ વિલ હેવ ધ સોફ્ટ કોપી ઓફ હોલ લીથો. એટલે મટીરિયલ માટે કંઈ ચિંતા કરતા નહીં. સમ્સનું બી હું તમને અરેન્જમેન્ટ કરી દઈશ, કે જેથી કરીને તમારી પાસે જ્યારે આપણે બોર્ડ ઉપર સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ ત્યારે તમારી પાસે ક્વેશ્ચન જે છે એ તમારી પાસે સોફ્ટમાં હોય. So this is all about direct taxes. This is a very first lecture, so I'm not going to give you heavy dose, right? This is all about the first lecture. From the next lecture of direct taxes, we will start with the first chapter of definitions. કારણ કે કોઈ બી સબ્જેક્ટ કે જે એક્ટ ઉપર આધારિત હોય, આપણો સબ્જેક્ટ એક્ટ ઉપર છે, ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, તો એના પહેલા ચેપ્ટરમાં બધી ટર્મ્સ ઓર ડેફિનેશન્સ જ આવતી હોય. લો છે, એક ટાઈપનો આ લો જ છે, ઇન્કમ ટેક્સ લો. દેટ ઇઝ વાય. સો we will do the same in the coming lectures. Thank you all for hearing me patiently. Have a nice day and see you again in the next lecture.